परिचय रखुन महंत सुबल चरण दास राधाश्याम मठ एवं गौर विहार आश्रम पुरी। आपंकर बर्तमान देखा मिलूँ जो आपंकर माता मठ अच्छी जोटा गौर द्वारा कहु तो जी भक्त नथिले बर्तमान हजार हजार भक्तर समान कि दुखर विषय ना अच्छी प्रार्थना स्थली ना अच्छी भल या द्वारा भक्त मैंने बहुत एपरिक जो मैंने गाड़ी पाखे जोता जोता ही पिंधा तो गाड़ी थोड़ा गोटे जगह ना तो बड़ बड़ गाड़ी जो बर्तमान आज हजार भक्त आसती गाड़ी देखिए करा तो आप सरकार को किभली आह्वान करेंगे आगुरी गणेश लाल कहते महेश्वर मान भी कहते तो बर्तमान आप किभली आह्वान करेंगे गौर विहार पाखे एक भल पार्किंग स्थली हवा सहित जोता स्टाण्ड सहित बैग पत्र एनजिन रखापी किभली गोटे सुविधा कर देखु आमर संपर्क होची आमर पर्वपर्वाणी एवं उत्सव महोत्सव इत्यादि आयोजन करवा जदि गौर विहार आज एक समस्त दृष्टि आकर्षित स्थान हो पारि यार मूल उद्देश्य हूँ हास्यम बा परिहास्यम बा हेलनमे बाबा हास्य हो परिहास हो जदि आम कौन सी उपाय भगवान जदि स्तुति गान करें जमती ज्ञात हो अज्ञात हो गोटे पॉइजन टेबलेट को जदि आम खाइबा तार परिणाम तो मृत्यु हब ना ना सेमती मानव समाज सब हरि विमुख चित्त ये संसार जंजाल भितर सब बसीभूत रही भितर भगवत चिंतन करने एक आमर प्रयास जदि कहीं देखिले विभिन्न दिव देवता मानकर जदि मूर्ति रही ये रामकर मूर्ति ये कृष्णकर मूर्ति ये चैतन्य मूर्ति ये समस्त प्रकार दर्शन कर अंततः कृष्ण राम चैतन्य नाम उच्चारण कर अपूर्व सौभाग्य पाइले जीव देह यदि जीव मुखरे यही भगवान नाम स्मृति हेले से नामर पराकाष्ठा रही प्रभाव रही तेणु आध्यात्मिक चेतना जागृत होवार आमर प्रयास तेणु समस्ते यही सुजोग पातु एवं से कला सूचीर आकर्षण एवं आश्रम परिवेश से प्राकृतिक परिवेश भितर यही आमर जहाँ जोटा कि भगवान निर्देश अनुसार गुरुदेव कृपा अनुसार आम तैयार करने प्रयास करूँ समस्त आकर्षित होती यदि समावेश होती तार किसी महत्व उद्देश्य नहीं आसुँच भगवान को दर्शन करने आसुँच आश्रम सौंदर्य उपभोग करने आसुँच उपभोग कलापर निजे निजे मुखर मुखर कही दिखती ये गुप्त वृंदावन वृंदावन को प्रत्यक्ष वृंदावन को दर्शन कर जो अपार आनंद पाते एवं यही जदि से उपलब्धि करी मुखर मुखरित होती गुप्त वृंदावन तेणु यह अभाग्य कथा आनंद कथा एवं समावेश से आकर्षण ही सब आश्रम आकर्षण एवं विग्रह मानकर आकर्षण कलाकृतिर आकर्षण एवं परिवेश आकर्षण परिवेश शांत जो वाइब्रेशन एवं आध्यात्मिक वाइब्रेशन तो आकर्षण रे समस्त आकर्षित होती आकर्षित समावेश जोटे है श्रृंखला रक्षा करने प्रशासन दायित्व आर दि पीपुल तेणु से प्रशासन ताको उपलब्धि करने कथा आमर कर्तव्य केवल आवेदन करवा आम बहुबार प्रशासक मान को आवेदन करुचु अनुरोध करुचु यार व्यवस्था पाई अंततः पानीय जल टिके गमन पाई रास्ता टे जदि सुविधा जदि हुआ एवं खरा वर्षा शीतर रखापी विश्राम स्थली व्यवस्था जदि किसी सरकार द्वारा हो पारि यहाँ बहुत लोकंर उपकार आसता यह ही आम कामना करुचु या प्रशासक मान पाखे नवेदन करुचु बहु उच्च पदस्थ प्रशासक माने इवेन गवर्नर मान 3 थर आसी पहुँचले यही उपलब्धि किंतु कार्य तो आम आशा करुचु उपलब्धि कर यार श्रृंखला रखापी जोटि कि समावेश होती विभिन्न प्रकार श्रृंखला विशृंखलार
ମଧ୍ୟ संकेत ଦେଖାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ सरकार କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି ସେଠି ଚୋରି ଡକାୟତି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଘଟି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ସମାବେଶ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ବୋଧେ ସିଏ ଶାନ୍ତ ନୁହଁ, ସବୁଥିରେ ସେ କ୍ରିୟା କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିବାରଣ କରି ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଭଳି ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବିକି ବାଟ ବାଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଖ୍ୟା ହଉଛି ଆମର ଉକ୍ତି ନୁହଁ, ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସେ ହଉଛି ଅନୁଭବର ଉକ୍ତି। ମୋର ସମ୍ମାନନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଯେ 100 ବର୍ଷର ମହାତ୍ମା ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପରିକର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କି ଗୌର ବିହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗୌର ବିହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକରି ସେଠି ନିଜେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଠି ମତେ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ବୃନ୍ଦାବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଭିଜିଟିଂ ବହିରେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୌର ବିହାର ଆମର ହচ্ছে ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇନୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ମୋର ପରମ୍ପରା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ମୁଁ ଅନୁସୃତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ପରମ୍ପରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୌର ବିହାର ବୋଲି ତା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ଭକ୍ତିର ବିକାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ରୁ କମ୍ପ ପୁଲକ ସ୍ନେହ ଭାରି ବୈବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଭକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନର ଚରମ ଭାବ ହଉଛି ମହାଭାବ, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ବିଗ୍ରହ ବିଗଳିତ ବିଗ୍ରହ, ଏ ବିଗଳିତ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବୃତ୍ତଳାକାର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ରଲମ୍ବର ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ମହାଭାବ ସେ ଭାବିତ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଅଶ୍ରୁ କମ୍ପ ପୁଲକ ସ୍ତେର ଭାରି ବୈବର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଭକ୍ତିର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଯେ ମହାନ ଅନୁଭବ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘକାୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେ କୁର୍ମାକୃତି କଇଁଚ ଭଳି, କଇଁଚ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯେମିତି ସଂକୁଚିତ କରିଦିଏ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ତେଜନଳା ପାଖରେ, କେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଡେଇଁକରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରାକୃତ ଉଜ୍ଜଳ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସର ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଜି ଜନସମାଜ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଅବତାରର କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ଏ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏ ଅଧମର ମାନସ ପଟରେ ସେ ସେହି ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ମତେ ସେଇ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସର ସ୍ୱରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ହେଇଥିଲା। ଏହା କହିବା ଆପନି ଭଜନୀ କଥା ନ କହିବା ଯଥା ତଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଦୀର୍ଘକାୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ମାନସ ପଟରେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ପ୍ରିୟ କଳାକାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ସ୍ୱରୂପ କଥା କହୁଛି, ଯାହାକି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ
ଦୀର୍ଘକାୟ ସ୍ୱରୂପ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ମାନେ ମେଟାଲାଇଜ କରାଯାଇପାରିନି, ହେଇନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ବିଗ୍ରହ ସେଇଭଳି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଆଉ କୃମାକୃତିର ଅବସ୍ଥା, କୃମାକୃତି କଇଁଛ ଯେମିତି ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୀର୍ଘକାୟରୁ କେତେବେଳେ ଏକଦମ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାର୍ଦ୍ଦଳାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଭଳି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସ ଆସ୍ୱାଦନର ବିଗ୍ରହ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।